میرا نام عابد علی ہے۔ جنات کا یہ واقعہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور میرے خاندان میں پیش آیا۔ آئیے میں بیان کرتا ہوں۔ میرے دادا شوکت شاہ کی یہاں کافی زمینیں تھیں، اس لیے ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ دادا جان کی عزت اور اثر و رسوخ اپنے علاقے اور زمین سے تھا، لہٰذا ہمارا خاندان اور آباء و اجداد عرصہ دراز سے اس چھوٹے سے گاؤں بھگول بالا میں آباد ہیں۔ دادا جان کو لوگ اپنا پیر سمجھتے تھے۔ شاہ صاحب ایک سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اپنی ذات پر خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، البتہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرور مدد کرتے۔ 70 سال کی عمر میں بھی ان کے چہرے پر سرخی اور تازگی نوجوانوں جیسی تھی۔ باروب شخصیت اور اوقات جیسی آنکھیں تھیں، کسی کو ان کی طرف دیکھنے کی جرات نہ ہوتی۔ شاہ صاحب بہت کم غذا پر اکتفا کرتے، رات کو ایک گلاس دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیتے، ناشتہ لسی یا دہی کے ساتھ کرتے، باجرے کی روٹی شوق سے کھاتے، ہمیشہ باوضو رہتے اور زبان سے کلمہ شریف کا ورد جاری رہتا۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ہمارا گھر پہاڑ کی طرف سب سے اوپر ہے۔ گھر کے بیک سائڈ پر بوہڑ اور پیپل کے درخت تھے اور ان درختوں پر جنات کا بسیرا تھا۔ یہ جن شاہ صاحب کے مرید تھے اور ان کا حکم مانتے تھے۔ اکثر لوگوں نے ان درختوں پر رات کو دیے جلتے بھی دیکھے تھے، جنہوں نے کبھی علاقہ مکینوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ شاہ صاحب سے ڈرتے تھے۔ شاہ صاحب ہر جمعرات کی رات پیدل چہل ابدال جاتے، ساری رات وہاں عبادت کرتے، صبح فجر کے وقت واپس گھر آتے۔ شروع میں گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی حیران تھے کہ وہ اتنا خطرناک پہاڑی سفر رات کو کیسے کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سب اصل حقیقت جان گئے کہ ان کے مرید جنات اس سفر میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ وقت کو گزرنا ہوتا ہے اور وہ گزر رہا تھا۔ ایک دن دادا جان ہمیں چھوڑ کر ملک کے عدن چلے گئے، جہاں ان کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ ان کی وفات کے بعد پھر کبھی کسی نے نہ صرف ان درختوں پر دیے جلتے نہیں دیکھے، بلکہ کچھ عرصے بعد یہ درخت بھی سوکھ گئے۔ پھر ہوا یوں کہ جب سردیاں عروج پر تھیں تو ایک شام چاچا حمید آگ جلانے کے لیے ان درختوں سے لکڑیاں کاٹ کر لے آئے۔ حالانکہ دادا جان نے ان درختوں کو کاٹنے سے منع کیا تھا۔ ہم نے گائیں پال رکھی تھیں، والد صاحب فوج میں تھے، لہٰذا ان کی دیکھ بھال چچا حمید کے ذمہ تھی۔ وہ صبح دودھ نکالنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے اور وہ نزدیکی جنگل میں چرنے چلی جاتی۔ سارا دن جنگل میں چرتیں، شام کو واپس آ جاتی۔ ان میں ایک سفید رنگ کی گائے تھی جو چچا جان کو بہت پیاری تھی۔ انہوں نے اس کا نام لاڈلی رکھا ہوا تھا اور لاڈلی کے گلے میں گھنگرو ڈال رکھے تھے۔ جب کبھی شام کو گائیں مقررہ وقت پر واپس نہ آتیں تو چچا جان ان کا پیچھا کرتے اور لاڈلی کے گھنگروؤں کی آواز سے وہ ان کو جلد ڈھونڈ لیتے۔ چچا حمید کی شادی شرمی پٹھان گاؤں میں ہوئی تھی، جو بھگول بالا سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راستے میں ہمارے گاؤں کا قبرستان آتا ہے۔ چچا اکثر رات کو شرمی پٹھان جاتے۔ گرمیوں کے دنوں میں یہاں شدت کی گرمی پڑتی ہے، لوگ دن کے بجائے رات کو سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ ایک دن چچا شرمی پٹھان جانے کے لیے گھر سے نکلے اور تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گئے تو ان کا برا حال تھا۔ چچا جان کی گود میں ان کا 5 سالہ بیٹا کلیم بھی تھا۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو کلیم بھی ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ گاؤں کے ایک آدمی شکور نے کلیم کو باپ کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر کہا، بیٹا واپس گھر جاؤ، لیکن کلیم نہ مانا۔ جب ہم نے کلیم کو گھر میں نہ پایا تو پریشان ہو گئے اور اسے تلاش کرنے کی غرض سے نکلے تو شکور نے بتایا، آپ گھبرائیں نہیں، کلیم اپنے والد کے پیچھے جا رہا تھا اور وہ ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہوگا۔ چچا جان اکثر اپنے بیٹے کو شرمی پٹھان نانی سے ملانے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ شکور کی بات سن کر ہم مطمئن ہو گئے۔
जब चचा घर वापस आए तो कलीम उनके साथ साथ था। अपने बेटे को देखकर चची बोली, आपने उसे साथ लेकर जाना था तो हमें बता कर जाते। हम लोग खुआ मकवा परेशान हो गए। चचा को जवाबन गहरी खामोशी में देखकर चची ने पूछा, खैरियत तो है? आप क्यों इस कदर चुप हैं? इतनी जल्दी वापस लौट आए? क्या आप शर्मी पठान नहीं गए? हाँ, मैं वहाँ नहीं गया, रास्ते से वापस आ गया हूँ। ये जवाब देकर चचा ने ढाल होकर चारपाई पर ऐसे गिर पड़े जैसे किसी ने बदन से उनकी जान कशीद कर ली हो। वो बोलना चाहते थे मगर ज़बान साथ नहीं दे पा रही थी। बमुश्किल चचा के मुंह से ये अल्फाज निकले, मैं कलीम को साथ लेकर नहीं गया था, ये तो मुझे कब्रिस्तान के उस पार जाता हुआ रास्ते में मिला था। मैं खुद हैरान हूँ कि ये वहाँ कैसे पहुँचा। ये मेरे पीछे भागा ज़रूर था पर मैं इसे वापस दरवाजे के सामने छोड़ गया था। चची को उनकी ये वजाहत समझ नहीं आई। वो बोली, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, सुबह बात करेंगे। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई, आपकी लाडली बीमार है। आपके जाने के बाद अचानक डकराने लगी, फिर ज़मीन पर लेट गई और अब तक लौट पौट हो रही है। बहुत तकलीफ में है, जैसे कोई उसके पेट में छुरियां मार रहा हो। चची का इतना कहना था कि चचा छलांग मारकर चारपाई से उठे, जैसे कि उन्हें सांप ने डस लिया हो। एक ठंडी आह उनके मुंह से निकली और बोले, आज खैर नहीं लगता है, मैं कोई गलती कर बैठा हूँ। हम समझ गए कि कोई गैर मामूली वाक़या हो गया है। सब खामोश थे। चचा पत्थर का बुत बने बैठे थे। तभी चची ने उन्हें शाने से पकड़कर हिलाया और पूछा, हो क्या गया है आपको? हमें भी कुछ बताएं। चचा ने कहा, कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ आप लोग सो जाएं, मुझे तन्हा छोड़ दें। अपनी लाडली की खबर नहीं लोगे? वो बहुत तकलीफ़ में है। सुन नहीं रहे आप तो उस पर जान देते थे। आज वो दर्द से मर रही है, आपको ज़रा परवाह नहीं। जाने दो, अब वो ठीक नहीं होगी। बेशक मुझे लाडली औलाद की तरह प्यारी है, मगर औलाद से ज़्यादा नहीं हो सकती। कलीम की आई उसने अपने सर ले ली है, उसका मर जाना ही ठीक है। लाडली की वजह से जो मेरे दिल पर गुजर रही है वो मैं जानता हूँ, लेकिन उसके करीब नहीं जा सकता। शाह साहब जिंदा होते तो ये सब कुछ ना होता। चची ने कहा, अच्छा, अगर हमारे नसीब में लाडली को बचाना नहीं है तो इसको ज़िबा करा दो, हलाल माल है, हराम मौत तो ना मरे। अजीब वसवसों भरी रात थी। इस रात किसी को भी नींद नहीं आई। सारी रात लाडली तकलीफ से तड़पती रही। सुबह उसका सांस उलझने लगा। चचा जान ने मौलवी को बुलाया। उसने तकबीर पढ़कर लाडली की गर्दन पर छुरी फेर दी। लाडली का बच्चा गर्दन उठा उठा कर देख रहा था। आज वो माँ के साथ साथ उसके दूध से महरूम हो गया था। बहुत दिनों बाद चचा ने हमें असल वाक़या बताया कि जो ही मैं उस रात घर से निकला और कुछ दूर पहुंचा तो कलीम भागता हुआ मेरे पीछे आया। उसने साथ जाने की ज़िद की। मुझे पैदल सफ़र करना था, लिहाजा मैं उसे डांट कर वापस घर के सामने छोड़ गया। और फिर जब मैं कब्रिस्तान के दरमियान पहुंचा तो मेरे पाँव भारी होने लगे, चलना मुश्किल हो रहा था कि अचानक मेरे कानों में घुंघरुओं की आवाज़ आई। मैं समझा कोई जानवर होगा जिसके गले में घुंघरू बंधे होंगे। लाडली का भी ख्याल आया कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आई। खैर, मैंने दिल कड़ा रखा और कब्रिस्तान पार कर लिया। अब ये घुंघरुओं की आवाज़ बिल्कुल करीब आ गई। तभी मैंने मुड़कर पीछे देखा तो सामने बुलंद कामत लोग खड़े थे। एक छोटा भैंस का बच्चा उनके पास था, जिसके गले में जंजीर पड़ी हुई थी और पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, जिनसे ये आवाज़ आ रही थी। इन लोगों में से एक ने मुखातिब होकर कहा, अगर आप शाह साहब के रिश्तेदार ना होते तो आज आपकी खैर नहीं थी। आपने हमारे दरख्त काटे, हालांकि शाह साहब ने आपको मना किया था। दूसरा, आप अपने बच्चे के मामले में बहुत लापरवाह हैं। यह आपके पीछे कब्रिस्तान आ गया, जानते नहीं कि ये कब्रिस्तान सख्त है और फिर ये रात का वक्त है। मैंने जी कड़ा करके सवाल किया,
आप कौन हो और क्या चाहते हो? हम जो भी हैं आपकी खैर चाहते हैं। आइंदा कभी हमारे वो दरख्त ना काटना। अपना बच्चा संभालो और फिर कभी उसे रात के वक्त कब्रिस्तान नहीं आने देना। इसके बदले अब हम आपकी लाडली ले जाएंगे। जो ही उन्होंने लाडली का नाम लिया मैं तो खौफ से कांप गया। लो इसे संभालो। वो भैंस के बच्चे की जंजीर मेरे हाथ में देकर गायब हो गए। मैं समझ गया कि ये जन्नात हैं। मैंने भैंस के बच्चे की जंजीर थाम ली और उसे खींचकर आगे चला, मगर वो पीछे की जानिब खिंचने लगा। मुड़कर देखा तो वहाँ भैंस का बच्चा गायब था और उसकी जगह कलीम खड़ा था। मैंने लपक कर उसे उठाया, जंजीर खोली तो वो रोने लगा। मैं कलीम को कंधे पर डालकर घर ले आया और यहाँ आते ही खबर मिली कि लाडली बीमार है। जब चचा जान ने हमें ये वाक़या बताया तो हम सब घर वाले खौफज़दा हो गए। उस दिन के बाद हमारे घर का कोई फ़र्द रात को शर्मी पठान कब्रिस्तान से नहीं गुज़रा और ना फिर कभी हमने इन दरख्तों से लकड़ियाँ काटी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। होपफुली आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टोरीज़ पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।